আচ্ছা, এই দাঁড়ালাম, আমার এটা এখানে আসছে ছবি, এন্ড ক্যাপচার করবে, তাই তো? ও, এখানে প্রেস করতে হবে, ক্যাপচার প্রসেস। আচ্ছা, এবার যেখান থেকে আমার দরকার, ঠিক আছে, এটাই নি, সেটা আমার, দেখুন এখানে আমাকে এখানে বসিয়ে দিল ফেস এআই করে। ফ্যান্টাস্টিক, দিস বিউটিফুল, দারুণ। হাওয়ায় আপনি চালাবেন, টাচ করতে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু টাচ। দেখুন কি সুন্দর, তো এটা তো পুরো সারেগামাপা হচ্ছে তো, ওয়াও, দারুণ দারুণ এটা। কনস্ট্রাকশন সাইট যেখানে প্রচুর পরিমাণে স্মোক এমিট করছে বা পলিউশনটা এখানে প্রচুর বেশি, তো অবভিয়াসলি ডিউ টু দ্য হায়ার পলিউশন লেভেল আমাদের এফেক্ট করছে। এই যে টি যে এন্ডটা আছে, ইট ইজ ওপেনিং, রাইট। এবার এটা কাজ কি করে পোস্ট ডিফারেন্সের থ্রুতে ইজাকুলেটরি ডাক্টের সাথে আছে, যেটা সেমিনাল প্লাজমার সাথে ইজাকুলেট হয়ে যাচ্ছে। পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করবেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক। ডিজাইনার রিডস যারা দেখেন তারা কিন্তু ভালো করে জানেন যে ডিজাইনার রিডস এর কিন্তু একটা ফ্যাশন ছাড়া আরেকটা যে সাবজেক্ট যেটা ভালো লাগে সেটা হচ্ছে সায়েন্স। এন্ড সায়েন্সের যত রকম ফেয়ার হয় সেইগুলো আমি ভিজিট করি, এন্ড আমার ভালো লাগে ইনোভেশন, নতুন নতুন জিনিস। ফ্যাশনে যেমন ইনোভেশন আছে সেরকম সায়েন্সেরও ইনোভেশন আছে, আর এটা এমনই একটা ফেয়ার, এটা কিন্তু হয় একদম কাছাকাছি দমদমের। আর এখানে কিন্তু এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা স্টলে নতুন নতুন ইনোভেশন আছে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে ইনোভেশন গুলো কোনো সায়েন্টিস্টরা তৈরি করে না, ইয়েস, ইয়াং সায়েন্টিস্ট যারা নিউ জেনারেশন যারা এখন ডেভেলপ হচ্ছে, বাচ্চা বাচ্চা একদম স্কুলের স্টুডেন্ট, তারা কিন্তু এগুলো ডেভেলপ করে। তাদের যে আইডিয়াগুলো, সেই আইডিয়াগুলো ইউনিক হয়। প্রত্যেকবার দেখি, আপনাদের দেখাচ্ছি ইউনিক আইডিয়া, ইউনিক প্রেজেন্টেশন। আর সেইভাবে কিন্তু এবার আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক রকম জিনিস আছে, নতুন নতুন কনসেপ্ট নিয়ে ওরা হাজির আছে। তো দেখাই কি কি কনসেপ্ট কোথায় হচ্ছে, অবশ্যই বলবো আপনাকে। আগে দেখা যাক কি কি কনসেপ্ট আছে এখানে। अभी पॉलिशमनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे आए हैं। ओह नाइस। आज हमारे पास ये 3 मॉडल्स हैं। ओके। ये पहला मॉडल है हम लोगों का कार्बन एब्जॉर्बर फैक्ट्री, जो फैक्ट्री से कार्बन निकलता है उसको ये एब्जॉर्ब करके क्लीन एयर निकालते हैं। ओके। सर सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो स्विच है, यहाँ से जब हम लोग ये कार्बन यहाँ से जाएगा फैक्ट्री में, जब काम होकर धुआं उठेगा तो ये जो मशीन है ये यहाँ से ऑन होगा, तो यहाँ जो फैन है उसको ऊपर खींचेगा। ओके। उसके बाद फिर ये पाइप में जाकर इस चेम्बर में आएगा। वेरी नाइस। इस चेम्बर में जो कॉटन है ये इनको एब्जॉर्ब करेगा। तो उनके बाद फिर जब यहाँ पे क्लीन एयर रहेगा तो उसको ये जो मशीन है इस पंप से ये ऊपर खींचेगा, तो यहाँ से जो क्लीन एयर है वो बाहर आ जाएगा। गंदगी पॉल्यूशन है वो सब इसमें रह के हमें साफ एयर ही मिलता है, जिससे पॉल्यूशन कम मात्रा में हम लोग बचा सकते हैं। फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें पहले ही पता करने के लिए ये हमने बनाया है। जैसे अगर जब भी अर्थक्वेक आता है तो जैसे ही अर्थक्वेक आएगा तो ये इसमें डिटेक्ट करेगा और ये बीप करके हमें पहले ही सावधान कर देगा कि अर्थक्वेक आ गया। एनर्जी ये चल सकता है, बस हमें इसे फुलाना पड़ेगा। ओके। सर ये हवा के ट्रस्ट से खुद को आगे की तरफ जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल। विदाउट एनी एनर्जी ये हमारा गाड़ी बनेगा। वेरी ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, दिस इज ब्यूटीफुल। व्हाट इज दिस मेड अप ऑफ? It made of some papers and Wonderful. It's looking beautiful. The color, everything. This you have done from all the papers. They all are papers, right? The texturing and everything. How you have done this? all made of papers. Okay. This is colored. You have colored on the brick part, the brick effect you have given on colors. Okay, that's very nice. Okay, thank you. This model is based on water pollution. It is essential for our life, but sadly we are polluting lakes and rivers with chemical, plastic and waste. Very nice.
This is beautiful, beautifully portrayed, and use of cars and everything is looking amazing. This is made up of cardboard. Yes, yes. Oh, wonderful. The collection and store of rain for collection and store of rain for future use. It is a simple and traditional method. Rainwater can be collected from rooftop or open area. Collected water is used for rooftop or open area. Collected water is stored in tanks, pits or well. রোড গভর্নমেন্ট স্পন্সর্ড এই যে Okay. স্কুল থেকে এসেছি আজকে আমাদের দুটো মডেল আছে Right. একটা হচ্ছে এয়ার পিউরিফিকেশন মডেল আর একটা মাইক্রো ওভেন আছে Wow. ফার্স্টেই আমরা এয়ার পিউরিফিকেশন নিয়ে বলছি বর্তমান পৃথিবীর যে পরিবেশের অবনমন তার পিছনে একটি অন্যতম কারণ হলো বায়ু দূষণ একদম। এই বায়ু দূষণ বিভিন্ন কারণের কারণে হতে পারে যেমন এখানে আমরা প্রথমেই দেখেছি ফ্যাক্টরি এই ফ্যাক্টরি থেকে বিভিন্ন কার্বন Right. ডাই অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড এগুলো বেড়ে এগুলো বায়ুকে দূষিত করে পাশাপাশি মানুষের শ্বাসকষ্টের কারণ আবার এখানে আমরা বিভিন্ন গাড়ি চলাচলকে দেখিয়েছি এই গাড়ি থেকেও বিভিন্ন বায়ু দূষক পদার্থ যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড নির্গত হয় এগ্রিকালচারাল ফিল্ডে আমরা যখন কীটনাশক গুলো ফার্টিলাইজার গুলো স্প্রে করা হয় তখন এই স্প্রে করার সময় যে ফার্টিলাইজারের ছোট ছোট রাসায়নিক কণাগুলো বাতাসের সঙ্গে মিশে যায় পাশাপাশি অয়েল এক্সট্রাকশন পাম্পের সময় অয়েল থেকে যখন ভূগর্ভ থেকে বের করা হয় তখন ভূগর্ভের স্তরে স্তরে জমে থাকা মিথেন গ্যাসটা বেরিয়ে এসে এয়ার পলিউশনের সৃষ্টি করে বনফায়ারের সময় কাঠ জ্বালানোর সময় কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় এই সমস্ত যে এয়ার পলিউশন ঘটে সেইটাকে পিউরিফাই করার জন্য আমরা একটা একদম। সংক্ষিপ্ত মৌলিক গ্রুপ তৈরি করেছি Very nice. এইখানে আমরা যদি পলিউটেড এয়ারকে ঢোকাই যদি ব্ল্যাক কার্বনেটেড বা বিভিন্ন গ্যাসযুক্ত এয়ারকে ঢোকাই প্রথমেই আমাদের এই দুটো প্রপেলারের সামনে দুটো কটনের লেয়ার দেওয়া আছে এই কটনের লেয়ার দুটো বড় বড় ডাস্ট পার্টিকেল গুলোকে অ্যাবজর্ব করবে ভেতরে অ্যাক্টিভ চারকোল দেওয়া আছে Oh. সেটা কিছুটা অ্যাবজর্ব করবে Wow. আর এট লাস্ট এই নিচে আমরা চুন জল বা স্লাইম ওয়াটার দিয়েছি এই Nice. স্লাইম ওয়াটারটা কিছু পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড Very অ্যাবজর্ব nice. করবে Very nice. তারপর আবার পুনরায় আমরা এই পাইপটার মুখে একটা কটন লেয়ার দিয়েছি সেটাও কিছুটা পরিমাণে Very গ্যাস nice. পার্টিকেল যেটা Very লাস্টে থাকবে সেটাকে অ্যাবজর্ব করে উপরে ক্লিন এয়ারটাকে বার করবে Fantastic. এইটা এটা দিয়ে হচ্ছে ক্লিন এয়ারটা বেরিয়ে যাচ্ছে। ক্লিন এয়ার মানে আমাদের যে নর্মাল সায়েন্সের যে ইলেকট্রিক রান্নাঘরে বা কিচেনে যে ইলেকট্রিক ইউজ করে বা বিজ্ঞানের ইউজ করে আমরা যে কত সুবিধা পেতে পারি সেটা বোঝানোর জন্য মাইক্রোওভেনটা তৈরি করা হয়েছে একটা মাইক্রোওভেনের ওয়ার্কিং থিওরি হচ্ছে চারিদিকে মেটাল বডি থাকে যা Okay. ইলেকট্রিকের সাহায্যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তৈরি করে খাবারটাকে ফ্যাট জাতীয় তরল পদার্থ মানে জল জাতীয় এবং সুগার জাতীয় যে খাবারগুলো থাকে সেগুলোকে হিট করে দেয় একটা প্লেট থাকে যে প্লেটটার মধ্যে খাবারটা রাখলে চারিদিকে Right. সমভাবে হিট হয় ভেরি এবার নাইস। এটা আমরা মানে এমনি জাস্ট একটা মডেল টাইপ ওকে। A very good evening. We are the students of Holy Child Institute, and me, Taposha Rai, is today explaining about Smart City. Our project's topic is Smart City, Great. in which we are using all the renewable kind of resources so that no pollution will be there for a Fantastic. bright future. So in this case, we are converting solar energy into light, but Great. as we don't have the source of sun right now at this moment, we are going to use torch. So when light will fall on here, is the light in the room gets lit up, Okay. and the same goes for street lights. Here this light is a bit cut, so this glows very slowly because we need a perfect sun Right, source, right. and there are two bulbs. Yeah. That's the reason. And then we have security alarm. In this case, we are using one IR sensor, one buzzer, and in this case, we are using a 9-volt battery. Please close the door. First, we will set the battery. Then, this circuit is now complete, and when the door will be open, it will Okay. sense it, Alarms. and the people of the neighborhood will They will realize be that alerted, something is right, their problem. right. And also, people inside the home. Okay. And in the smart city, we are also using rainwater harvesting. Fantastic. A lot of water is wasted freely in rain during rain. So when it would be raining, the water will be stored here first. Okay. Then in this case, here it will be filtered. There are first sand, cotton, small pebbles, and then larger pebbles. Filtration, a basic filtration will take place, and we can use this water for not for drinking purposes but Right. for agriculture and other household work. Perfect. And we have also done one water level sensor in which when it will be overfilled,
we will active this. Oh. When the water will reach the level, it will sense that the Okay. water is overfilled, and Right. so the owner of the house will quickly change the water, so more water can be Very harvested. nice, very nice, very Thank nice. you, model. that was Okay. all. Thank you so much. Center Model School. It is a solar power energy model. This is a solar energy. এখানে চারটে ব্যাটারিজ আছে, ওটা এই সোলার পাওয়ারটা ব্যাটারিগুলো চার্জ করে। ব্যাটারি চার্জ হওয়ার পরে আমাদের রোডের লাইটটা জ্বলবে, দেখুন রোডের লাইট জ্বলবে। Okay. তারপরে আমাদের ফ্যাক্টরিজ লাইট Nice. জ্বলবে, তারপরে ড্রোন জ্বলবে, ড্রোনগুলো চলবে। Oh wow, beautiful. This drone is cute. Very nice. থ্যাংক ইউ। This is beautiful. So you have made it yourself and she is also with you. Okay, nice, very nice. Sir, we are from Central Modern School. We are Okay. representing a project named Automatic Street Light. We make it for a project which is run with LRT, and it is all the lights were on in day and night, and on morning the lights was automatically off. Okay. We made it for the incoming generation, because in our generation Wherever light- the car is passing is Yes, switching the on. light is Wow, wow, beautiful. Sensor. Very nice. we made it for our incoming generation Beautiful, Beta, beautiful. because in our generation we are using electricity very much, in very type of thinking we are using electricity. That's why we create it for our incoming generation who can make it and save electricity for their incoming. Another thing is that incoming generation, they will be Yes. forgetting to switch off the light. Yes, So yes, that's the that's biggest why problem. main- That's the biggest yes, reason sir. for it. Yes, Okay, sir. very nice model. This is very nice. It's beautifully made. This made by you only, right? No, not us. Okay, Only us. everyone. There was many one. Very nice, because very of nice. small management. That's why 3 or 4 people. Beautiful, Students beautiful. are not able. Very nice. And who made this drawing? It's made by. Oh, very nice. Really beautiful. And all the electricity work was done by him. Okay. Very nice. Nice group, nice team. It's a very. This is the main thing, that you Yes. work in team and you bring this Yes, such sir. a beautiful thing Because of out. teamwork, these 2 projects are complete. Correct, correct. Okay, nice. All the best. Thank you, sir. Today we are presenting a model about rainwater harvesting. It is a simple process used to collect rainwater from rooftop and store it for future use. Okay. It is from when it rains, the water stored in this collection tank, and from there the water flows into filtration tank filled with stones, sand, and cotton. Great. The filtered water is then stored in the storage tank. From there, the water flows into this household activities. We can use this Beautiful. water in different household activities, Very nice. car washing, and crop irrigation. And we can also use this water for gardening purposes, Correct. and many more. Okay. Okay, thank you very much. গুড ইভিনিং, আমি দেবলীনা সরকার, শি ইজ অঙ্কিতা সাহা, আর ও শিবাম বিশ্বাস। আমরা সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ থেকে আসছি। আমি সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট এন্ড ওরা ফার্স্ট ইয়ারের। আজকের আমাদের মডেল হলো এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স বা AQI। তো AQI টা মেইনলি হলো স্ট্যান্ডস ফর এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স। AQI আমাদের এয়ারে যত পলিউট্যান্টস গুলো আছে, লাইক O3, পার্টিকুলেট ম্যাটার 2.5, 10, এগুলোকে মেজার করে একটা স্কেলে, দেন আমাদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করে একটা স্ট্যান্ডার্ড স্কেলে। জাস্ট আমি এখানে শো করতে চাই, এখানে যে স্কেল গুলো রয়েছে আমাদের, এখানে গুড আছে, অ্যাভারেজ আছে, এন্ড লাস্টলি আছে এখানে আনহেলদি বা কিছু, সেটাকে ওরা এখানে শো করে। যত বেশি এদিকে যাবে AQI এর কাটা, তত হার্মফুল ফর আওয়ার হেলথ। তো এখানে আমরা দেখিয়েছি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিজিয়ন, কনস্ট্রাকশন সাইট, যেখানে প্রচুর পরিমাণে স্মোক এমিট হচ্ছে বা পলিউশনটা এখানে প্রচুর বেশি। Right. তো অবভিয়াসলি ডিউ টু দ্য হায়ার পলিউশন লেভেল আমাদের AQI ইন্ডেক্সটা এখানে অনেক বেশি থাকবে, মেবি অ্যাবাভ 200, যেটা আমাদের এখানে আনহেলদি দেখাচ্ছে। তখন আমাদের AQI এর কাটাটা এদিকে ঘুরে যাবে। সো হায়ার পলিউশন লেভেল মানেই যখন কোনো হেলদি হিউম্যান এটাকে ইনহেল করছে, লাংসে এফেক্ট করছে। একদম। আর কম্পেয়ার টু আমরা যদি এই রিজিয়নটা দেখি, তাহলে এই দিকটাতে হলো গ্রিনারি রিজিয়ন। এখানে পলিউশন লেভেল অনেকটা কম কম্পেয়ার টু দিস রিজিয়ন, হুইচ ইজ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিজিয়ন। এখানে আমাদের উইন্ডমিলস রাখা হয়েছে, ইটস আ সোর্স অফ গ্রিন এনার্জি, এবং এখানে গ্রিনারিসও আছে। তো যার ফলে আমার AQI লেভেলটাও কম থাকছে, মেবি খুব কমছে না, যেহেতু পাশেই আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিজিয়ন আছে, বাট ইন আ মডারেট লেভেল ইট ইজ কামিং, হুইচ ইজ quite healthier for us. And next আমরা দেখাবো কিভাবে this harmful gases or the harmful pollutants affecting our lungs.
তো লাংস যদি দেখি, এটা হলো আমাদের নর্মাল লাংস। যখন পলিউশন লেয়ার আমরা পলিউটেড এয়ার আমরা ইনহেল করছি না, বাট এটা হলো আনহেলদি লাংস। Okay. মানে যখন আমরা আনহেলদি এয়ারটাকে আমরা ইনহেল করছি বা পলিউটেড এয়ারটাকে ইনহেল করছি, তখন ওই যে ম্যাটার গুলো PM 2.5 যেটা সব থেকে মাইক্রো পার্টিকেলস আমরা বলি, সেটা যখন ইনহেল করছি আমাদের লাংসটা প্রচন্ড ভাবে এফেক্টেড Right. হচ্ছে। লাইক অ্যাজমা, যেটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন প্রবলেমস এখনকার দিনে, মোটামুটি ঘরে ঘরে অ্যাজমা হয়ে একদম। গেছে। এন্ড COPD, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, That's এর also very মেনলি common. হলো আমাদের যে এয়ারওয়ে ট্র্যাকটাকে আছে ওটাকে ব্লক করে দেয়, এবং ব্লক করার ফলে আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারবো না, বা উই উইল হ্যাভ প্রবলেমস ইন ব্রিথিং। ব্রঙ্কাইটিস আছে, লাং ক্যান্সার তো লাস্ট স্টেজ একবারে, একদম। মানে এগুলোই উইল লিড টু লাং ক্যান্সার, উই ক্যান সে। Very nice. Next, we are coming to what are the preventive measures can we take for this, for preventing the lung problems. তো আমরা ফার্স্ট অফ অল আমাদের মেন টার্গেট হওয়া উচিত কি করে AQI টা কমানো যেতে পারে, কারণ পলিউশন লেভেলটা যাতে কমানো পারে। একদম। পলিউশন লেভেল বেশি মানে AQI বেশি। সো প্রথমত পলিউশন লেভেলটা কমাতে হবে। নেক্সট, উই ক্যান ইউজ দ্য N95 মাস্ক অর দ্য N99 মাস্ক, আমরা যেটা কোভিড এর টাইমে ইউজ করতাম, বিকজ দিস আর মাচ মোর এফেক্টিভ। এন্ড যদি মেডিকেল ট্রিটমেন্টস দেখি, নেবুলাইজার্স বা ইনহেলার্স ইজ ওকে ফর দ্য COPD অর দ্য অ্যাজমা পেশেন্টস। আর সব থেকে বেটার হয় যদি ওনারা ঘর থেকে না বেরোন, কারণ বাইরের এয়ারটা প্রচন্ড পলিউটেড থাকে। দিস আর দ্য প্রিভেন্টিভ মেজার্স দ্যাট উই ক্যান টেক। আমাদের মেন মেসেজ হলো সোসাইটিকে যে টু প্রিভেন্ট পলিউশন। Exactly. পলিউশনটা বন্ধ করুন, Correct. অবভিয়াসলি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। Really nice. আর অনেকে আমরা দেখেছি হয়তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিজিয়ন স্মোক মানে এমিট করছে, সাইডে অনেক গাছ লাগিয়ে রেখেছে, নাথিং উইল ওয়ার্ক অন দ্যাট। পলিউশন লেভেল কমলে সবকিছু ঠিক থাকবে। Right. সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট আওয়ার মডেল। Okay, thank you very much. Very nice model, beautifully displayed and wonderful work. Thank you. থ্যাংক ইউ। Good evening to each and everyone of you present over here. This is the students from Saint Paul Cathedral Mission College. We are creating an awareness on the topic birth control, and we are like very happy to get an opportunity to present in the exhibition. Very nice. The India's population, starting from the world's population, it is nearly 8.2 billion. Right. And India is the most populated country in the world with 1.46 billion people over here. তো এত পপুলেশন মানে নিশ্চয়ই রিসোর্সে ভীষণ টানা পড়া পড়ছে। Yeah. রিসোর্স বলতে ইভেন বেসিক নেসেসিটিস, জল, খাবার, ট্রিটমেন্ট, মেডিকেল হেলথ, পুরো ওটা এত কস্টলিও হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কেন? ওভার পপুলেশনের জন্য। পপুলেশনের জন্য ইভেন পলিউশন ক্রিয়েট হচ্ছে। তো ওইটাকে ইন কন্ট্রোলে রাখার জন্য বা একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য আমরা এই টপিকটা সিলেক্ট আউট করেছি, বার্থ কন্ট্রোল আর কন্ট্রাসেপটিভ। এটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের একটা অনেক দিন ধরে অত চলে আসছে। ইন্ডিয়া 1951 এ ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রোগ্রাম দিয়েছিল, কিন্তু সেটা কি আজও কাজ হয়েছে? কাজ তো হচ্ছে না। একদম। তো আমাদের চেষ্টা হচ্ছে আমরা অ্যাওয়ারনেসটা ছড়িয়ে যাই। কাজ হচ্ছে না হচ্ছে সেটা হয়তো দেখা যেতে পারে, হয়তো আরো 20 ইয়ার্স পরে হয়তো আমরা কাজটা Correct. করতে পারি। তো আমাদের বার্থ কন্ট্রোল হচ্ছে অনেক ধরনের, লাইক ন্যাচারাল মেথড আছে বার্থ কন্ট্রোলে, কেমিক্যাল আছে যেটা হরমোনস আছে, পিলস আছে, ইমপ্লান্টস আছে, প্যাচেস আছে, শর্টস আছে, Right. and then there is the surgical method which we are portraying over here. Right. If we are not cooperating or we are not having any sex, then there is no transfer of gamete or no fertilization. Then we have the lactational amenorrhea. এবার ওটা আমরা সিম্পল টার্মসে বলি, একটা মা, সে মা হয়েছে, তার পার্চুরেশন অলরেডি তার হয়ে গেছে, ঠিক আছে, সে 6 মান্থস অবধি কোনো ওভা রিলিজ করে না। এটা কি খুব মেথডটা এফেক্টিভ? একদমই না। একদম। সাইকেলস চেঞ্জ হতে থাকে, বাট we are considering it. There are calendars, there are rhythm, there are temperature measurement, basal body temperature. আমরা ভাবি যে টেম্পারেচার যখন রাইজ করছে ইভেন প্রজেস্টেরনের লেভেলটাও সেরকম রিজন আছে, কিন্তু খানিকটা গিয়ে কোথাও মেথডস গুলো একদমই এখনকার দিনে অ্যাটলিস্ট কাজ করে না, কারণ এখনকার দিনে প্রায় লোকজন PCOD, PCOS, ইভেন এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার Exactly. সমস্যায় ভোগ করছে না। প্রচন্ড। তো ওখানে তো করছে না, ওখানে we have PCOD to is think very of- common right now. think of something very practical over here. Then আমরা যাচ্ছি কেমিক্যালে আছে আমাদের ইমপ্লান্টস কি হয়? ইমপ্লান্টস আ ভেরি স্মল স্ট্র লাইক ডিভাইস হয়। এটা ইন্ট্রাসিনথেটিক প্রজেস্টেরন আর ইস্ট্রোজেনস থাকে, যেটা আমাদের বডির ন্যাচারাল যে প্রজেস্টেরন আর ইস্ট্রোজেন যেটা আছে তাকে মিমিক করে, সাইকেলসটাকে পথে আনে, মানে যেটা এত ক্যাওটিক হয়ে আছে, এন্ডোজিনিয়াস ক্যাওটিক ভাবে ঘোরাঘুরি করছে, ওটাকে একটা হয়তো গিয়ে একটা লিমিটেড পর্যায়ে নিয়ে এলো, যেটা ইন দ্য ইউটেরাইন ক্যাভিটি আমরা যেটা যাচ্ছে, এটা একটা ক্লিনিশিয়ানের দ্বারাই একদম। হবে, উনি দিচ্ছেন, That gets ওটা locked. যখন আপার লেয়ারে হিট করছে,
এই যে It's টি pulled, যে এন্ডটা it's আছে locked. ইট ইজ ওপেনিং। রাইট। এবার এটা কাজ কি করে করে মোস্ট কমন থিং, এই যে কপার যেটা আছে এটা মেটাল কপার। আমাদের ইউটেরাসে মিউকাস থাকে, এই যে এই মিউকাসের সঙ্গে গিয়ে এটা মিউকাসটা কি কি কন্টেন্ট করে, অক্সিজেন কন্টেন্ট করে, ওয়াটার কন্টেন্ট করে, ক্লোরাইড আয়ন্স কন্টেন্ট করে, প্রোটিন কন্টেন্ট করে। ওটা কপারটা ওটার সাথে গিয়ে রিঅ্যাক্ট করে, তো কপার প্লাস আর কপার 2+ আয়ন্স আসে। এবার কপার আয়োডিন না ফিমেলের কোনো কিছুতে কাজে লাগে না, এটা কাজে লাগে মেলের স্পার্মকে। ভীষণ হস্টাইল কপার মেলের স্পার্মের জন্য। কি কেন? প্রথমে স্পার্মকে ইমোবাইল করে দিচ্ছে, যে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে অ্যাক্রোজোমটাকে ডেস্ট্রয় করছে। দেন আমাদের লেয়ারটাকে আছে ওটাকে পুরো ব্রেক করে দিচ্ছে, ডিএনএ স্ট্র্যান্ডসকে আনকয়েল করে দিচ্ছে। Okay. তো কপার আইডি ওইভাবে আমাকে হেল্প করছে। and nose pills, it is like very common, Saheli, unwanted 21 days, it is very common. pills এ কি থাকে, প্রজেস্টেরন থাকে, ইস্ট্রোজেন থাকে, এটা কম্বিনেশন থাকতে পারে বা আলাদা আলাদা থাকতে একদম। পারে। তো পিলস কি করে, আমাদের যে সার্ভাইকাল যে মিউকাসটাকে আছে থিকেন করে দেয়। এন্ডোমেট্রিয়াল যখন এন্টার করছে, থিক সার্ভাইকাল মিউকাসটাকে কি হবে, স্পান আটকে যাবে, ফার্টিলাইজ করতে পারবে না ওভাবে দিয়ে। তো ওটা আমাদের পিলস কাজ করছে। there are injection, mainly the surgical methods, the permanent one, not sorry permanent না, but kind of permanent, it is very rare that ওটা রিভার্স করা যায়। করা যায় সেটা ইরিভার্সিবল করা যায়। ক্লিনিশিয়ানের কাছে গিয়ে বলতে হবে যে আমি হচ্ছে এটা লাইফ লং লাস্টিং করতে চাই কি ফর আ স্পেসিফিক টার্ম অফ ইয়ার্স। তো ইট ইজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য পেশেন্টস নিড। আমাদের টেস্টিস, এটা আমাদের স্কটামে লোকেটেড থাকে, স্কটাম বডির নিচে থাকে, কারণ আমাদের 2 থেকে 2.5 ডিগ্রি টেম্পারেচার লোয়ার আউট করতে হয় বডি থেকে, নাহলে স্পার্ম প্রোডাকশন হয় না। টেস্টিস থেকে আমাদের টেস্টিসের মধ্যে 250 টেস্টিকুলার লবিউলস থাকে, ওর মধ্যে 1 to 3 সেমিনিফেরাস টিবিউলস থাকে। সেমিনিফেরাস টিবিউলস হচ্ছে ওখানে স্পার্ম প্রোডিউস হয়, ওই স্পার্মটা যা সেমিনিফেরাস টিবিউলস থেকে রেটে টেস্টিসে যাচ্ছে, রেটে টেস্টিস থেকে আমাদের ওখানে এপিডিডাইমিসে যাচ্ছে ভায়া ভাস এফারেন্স। দেন এপিডিডার্মাস থেকে এই যে ভাস ডিফারেন্স, আমাদের ভাস ডিফারেন্সের থ্রুতে ইজাকুলেটরি রক্তের সাথে যাচ্ছে, যেটা সেমিনাল প্লাজমার সাথে ইজাকুলেট হয়ে যাচ্ছে। এবার ভাস ডিফারেন্স আমরা ভ্যাসেক্টমিতে কি করি, ভাস ডিফারেন্সটাকে আমরা ল্যাপ্রোস্কোপিক হিসাবে we are cutting it and then we are tying the surgical threads. This is the sperm pathway, রাইট। same over here, okay? তো এখানে কি হচ্ছে, আমাদের স্পার্ম প্রোডাকশন হচ্ছে, এপিডাইমিসের ম্যাচিওরও হচ্ছে, তারপরে ভাস ডিফারেন্সে যেই আসছে, এখানটা যেহেতু আমরা কাট আউট করে নিয়েছি, ওখানে গিয়ে স্পার্মটা আটকে যাচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে, এবার লোকের ধারণা আমি সেক্স করতে পারবো না, আমার আই এম নট আ মেল ইভেন এনিমোর। তো এটা একদমই ভুল ধারণা, এটা একটা মিথ। কারণ আমাদের নর্মাল সেমাইনাল প্লাজমাটা বেরোচ্ছে, আমাদের জাস্ট ওখানে স্পার্মটা থাকছে না, অ্যাজ স্পার্ম ইজ গেটিং ব্লকড ওভার হিয়ার, ওটা ইজাকুলেট হচ্ছে। এবার উনি যদি একটা ফিমেলের সাথে সেক্স করেন, then there will be no sperm, there will be no fertilization, this is as simple as that. এবার অনেকজনের মনে হতে পারে যে ভ্যাসেক্টমি টিউবেক্টমি খুব রিস্কি হয়ে যেতে পারে, আমরা কি করতে পারি। এবার এখন কি হচ্ছে, ইন্ডিয়া বা ইউএসএ মতন কান্ট্রি 2025 আর 2026 সালে না নতুন নতুন প্রোগ্রামস করছে, নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্টস করছে। ওটা একটা হচ্ছে RIUSG, যেটা ইন্ডিয়ার থ্রুতে হচ্ছে, আর বেসেল যেটা ইউএসএ হচ্ছে। RIUSG কি, রিভার্স ইনহিবিশন ইউজিং গাইডেন্স, রিভার্স ইনহিবিশন অফ স্পার্ম ইউজিং গাইডেন্স। সরি আমি ভুল বললাম একটু। ওখানে কি হচ্ছে, ওটা কাইন্ডা আমাদের পার্মানেন্ট মেথডের মতনই কাজ করছে। Okay. একটা টপিক ইন্ডিয়াতে এমন অবস্থা, সেটাকে এখনো কন্টিনিউ করা যাচ্ছে Actually, ফান্ডসের অভাবে। right. তো ইউএসএ কি করেছে, এই যে সেম টেকনিকটা আছে, ওই আমরা যেটা RIUSG তে ইউজ করছি, সেটা ওরা ভেসেল জেল বানিয়েছে, ওটা এখন লং রান করছে, ওরা ইভেন এখন পেশেন্টসের উপর টেস্ট আউটও করবে। তো ওখানে কিন্তু চলছে জিনিসটা, Right. ওটা পুরোই ইট হ্যাজ টু বি ইন্ট্রোডিউস, মানে এই কনসেপ্টটা সত্যি আমাদের ইন্ডিয়াতে ইন্ট্রোডিউস করা উচিত। এত ট্যাবু আর একটা একদম। এত রিজেড ম্যানারে That's the biggest thing. এটাই হচ্ছে আমরা ব্যাপার। ওইজন্য অ্যাওয়ারনেস আমরা উই ভেরি নাইস, দিস ইজ আ ভেরি নাইস এন্ডেভার ফ্রম ইউ, মানে তোমাদের দিক থেকে এটা দারুণ একটা চেষ্টা, এন্ড ইউ হ্যাভ ডিসপ্লেড ইট সো নাইস, মানে প্রত্যেকটা মডেল ইজ সো বিউটিফুল এন্ড ভেরি নাইসলি এক্সপ্লেইনড, আই মাস্ট সে। খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেইন করা হয়েছে এভরিথিং। we have the whole world, Okay. political concept of whole world, একদম। এটা হচ্ছে হাইলাইট করা আছে যে কোন কান্ট্রিজে কতটা বার্থ কন্ট্রোল অ্যাক্সেসিবল, আর মেল ইউজ করে না ফিমেল ইউজ করে। ওকে, This is the methods of birth control, this is the efficiency.
Very we nice. are getting the efficiency. This is the whole birth process, because if you know the birth control, you have to know the birth Exactly. process. This is the mechanisms of birth control. আমরা birth process এর জন্য আরেকটা আমরা মডেল তৈরি করেছি, যেটা Embryo stages. এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্ট যেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যাপ, যেটা সার্ভিক্সে ফিট করা হচ্ছে। একদম। এবার এটা কি হয়, যারা পোস্টপার্টাম যেটা হচ্ছে না, সার্ভিস তাদের অল্টার করে, তাদের শেপ চেঞ্জ হয়ে যায়, Okay. এটা খুব এফেক্টিভ সেরকম হিসাবে না, বাট উই আর ট্রাইং টু মেক অ্যাওয়ারনেস, উই আর ইউজিং ইভেন কন্ডোমস সবাই জানে, কন্ডোমস ইজ লাইক এভরিবডি হার্ড, বাট দিস আর দ্য थिंग्स दैट पीपल Right. टेंड टू अवॉइड। Tend to avoid. हमारा टॉपिक बायोलॉजी के एक पार्ट से लिया गया है, जो कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। अगर ये नहीं होता तो शायद आज हम लोग अपनी पूरी दुनिया में सांस नहीं ले पाते, क्योंकि ये हमारा मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि ये जैसे हमारे खाना वाना बनाने के लिए कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वैसे इसके लिए भी 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि लिए सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो वाटर होता है वो रूट्स की वजह से पेड़ में जाता है और उसे 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है हाइड्रोजन। तो जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो ग्लूकोज की शक्ल में इस पेड़ में ही मौजूद रहता है। इसके Very अलावा Simultaneously, cellular respiration photosynthesis का एक अपोजिट प्रोसेस है। इसलिए हम लोग इसे ही बताने की कोशिश की है। ये वो प्रोसेस जो दिन और रात दोनों टाइम में होते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसका मैंडेटरी नहीं है, और चूंकि ये फोटोसिंथेसिस का अपोजिट है, इसलिए इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और यही ब्रेक डाउन के नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, बहुत सारे एटीपीज मिलते हैं, यानी बहुत सारा एनर्जी मिलता है, जिन सब एनर्जी की मदद से अपना सारा काम करते हैं। ये पे हमारा एंड होता है। थैंक यू। Okay, thank you. वेलकम सर, वेलकम टू आवर प्रोजेक्ट। सो आज का हमारे ये प्रोजेक्ट एआई यानी रिसेंट टाइम का सबसे डिबेटेड टॉपिक यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी, और हर टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे और नुकसान होते हैं, जिसे जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एआई है क्या। एआई एक कंप्यूटर साइंस का वो ब्रांच है जिसे साइंटिस्ट ने ह्यूमन माइंड की तरह ट्रेन करने की कोशिश की है। एआई के बारे में कुछ अच्छी चीजें जानते हैं हम लोग। एआई में कई सारे ऐप्स हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, कैनवा वगैरह। इन सब से क्राफ्टिंग वगैरह करना बहुत आसान हो गया है। एआई नेविगेशन जैसे ऐप्स, गूगल मैप से दूरी बहुत कम, कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा, ये जान सकते हैं, ट्रैफिक जान सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग डिसएडवांटेज, जिसके ऊपर हमारा मॉडल बेस्ड है। डिसएडवांटेज हम लोग सबसे पहले जानेंगे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, वो कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स वगैरह। सबसे पहले वो जब एआई नहीं था तो वो लोग टीचर्स की हेल्प से मैथ्स वगैरह सॉल्व करते थे, मगर अब क्या हो रहा है, वो एआई पे क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उन्हें आंसर मिल रहा है, और वो कॉपी में नोट करके टीचर्स को दिखा दे रहे हैं, जिनकी वजह से उनका माइंड सेट खराब होता जा रहा है। फैक्ट्रीज वगैरह में काम हो रहा है। एआई क्योंकि एक बहुत अच्छा ऐप है, जिसकी वजह से क्राफ्टिंग वगैरह बहुत आसानी और कम वक्त पे होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से जो लोग ये सब किया करते थे एआई से पहले, उनका जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सही बात है। जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फिर आता है फेक वीडियोस एंड ये वॉइस। इसमें क्या हो रहा है, किसी भी शख्स का या किसी भी पीपल का फेक वीडियोस बना करके उन्हें बदनाम करना, उन्हें बेइज्जत करना बहुत आसान हो गया। पहले ये सब काम करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा मालूमात होना चाहिए था, मगर अब ये कोई भी कर सकता है। तो यहीं पे हमारा मॉडल का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। हमारा ये जो मॉडल है ये एआई के खिलाफ नहीं है, बस उसके मिसयूज और ओवर यूज के ऊपर है जो खराब है, क्योंकि एआई ने हमारे बहुत से जिंदगी के फेजेस पे एआई ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है। ওকে, থ্যাংক ইউ। এখানে কিন্তু স্পেশাল অ্যাট্রাকশন থাকে, দেখুন প্ল্যানেটেরিয়াম শো, এটা কিন্তু 18 তারিখ অবধি চলবে এখানে। দিস সেকশন ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক সেকশন। দেখুন আমি কিন্তু দেখেছি এখানে সায়েন্স সিটি আপনারা ভিজিট করেছেন, আর ওখানে যেরকম ইন্টারঅ্যাক্টিভ যে জিনিসগুলো, দেখুন গাইড দ্য রিং, এটা আপনাদের মুভ করতে হবে উইদাউট টাচিং দিস। এটা দারুণ একটা সেগমেন্ট। এন্ড এই পাশে কিছু ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনস আছে। এখানে দেখুন আপনার এখানে যে ক্যামেরা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা কিন্তু এখানে আসছে ছবি, বুঝতে পারছেন দেখুন। এন্ড সেইটা ইউ ক্যান সিলেক্ট দ্য পিকচার্স ফ্রম হিয়ার এন্ড সি দিস উইল বি রিফ্লেক্টেড হিয়ার। ওয়াও, অ্যামেজিং, দারুণ। আচ্ছা, এই দাঁড়ালাম, আমার এটা এখানে আসছে ছবি এন্ড ক্যাপচার করবে, তাই তো? এখানে প্রেস করতে হবে, ক্যাপচার প্রসেস। আচ্ছা, এবার যেখান থেকে আমার দরকার, ঠিক আছে, এটাই নি।
সেটা আমার দেখুন এখানে আমাকে এখানে বসিয়ে দিল ফেসে এআই করে, ফ্যান্টাস্টিক, দিস বিউটিফুল, দারুন, ফেস সোয়াপ, দারুন জিনিস এটা। এন্ড মিউজিক ইন দ্য এয়ার, এটা একটা দারুন জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি। হাওয়ায় আপনি চালাবেন, টাচ করতে, এটা আপনার টাচ, দেখুন কি সুন্দর, মানে জাস্ট এখান থেকে আমাকে টাচ করতে হবে এইভাবেই। ওয়াও, মানে আলাদা করে হবে না, না এইভাবে একবারে এটা। ওয়াও, আচ্ছা এই তো আলাদা করেও হচ্ছে, বাহ, আলাদা করেও এখান থেকে আছে, এই দিক থেকে, সুন্দর। দেখুন আমি কিন্তু টাচ করছি না, বাট ইটস বিউটিফুল, দারুণ জিনিসটা। মিউজিক ইন দ্য এয়ার। নেক্সট আরো এখানে দেখতে পাচ্ছি, দেখুন এখানে একটা বল কিন্তু দেওয়া হবে, প্ল্যানেটারি মোশনটা দেখানো হবে, স্পিড যেটা বাড়তে বাড়তে ভেতরে যাবে। আর এখানে ইটস আ ট্রেডমিল বেসিক্যালি। ওয়াও, দেখুন দেখুন এখানে আপনি হাঁটবেন এন্ড দিস ইজ দ্য স্ক্রিন ইজ মুভিং along with this you are walking in the same environment. See, this is amazing. এটা আপনি এখানে মুভ হলে তবেই কিন্তু এখানে দেখাবে। This is amazing. এই স্ক্রিনটা কিন্তু just moving in this atmosphere. It is amazing. এটা আপনাকে একটু এরকম ভাবে একটু ধরুন, তাহলে আসলে আচ্ছা এটাতে রাইট একদম এই যে ভেলভেটের ফিলটা, এটা আমি এইখানে কারেক্ট একদম ওই জিনিসটা আমি পাচ্ছি এখানে। এন্ড হোয়াট ইজ আলাদা একটা সাউন্ড হচ্ছে যেটা আমি যেরকম মুভ করছি। ওকে ওকে, আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ সেই হিসেবে ওটা চেঞ্জ হচ্ছে। ওয়াও, হ্যাঁ সাউন্ডটা ওই হিসেবে চেঞ্জ হচ্ছে। ও এটা তো পুরো সারেগামাপা হচ্ছে তো। ওয়াও, দারুণ দারুণ, এটা পুরো মিউজিক হচ্ছে, ফ্যান্টাস্টিক, দারুণ দারুণ, ফ্যান্টাস্টিক। এটা দেখুন ভিআর এর এক্সপেরিয়েন্স আপনারা ভার্টিগো বুঝতেই পারছেন। এখন ভিআর এর এই যে বক্স, আপনারা ভিআর বক্সটা পুরে and you can see this is a thing you must visit. এইখানে কিন্তু অবশ্যই আসা চাই। দেখুন এই জিনিসটা কিন্তু একদম এক্সেলেন্ট লাগলো, মানে এটা ইউনিক, কিন্তু একদম ইউনিক। বিপ্লবী গণেশ ঘোষ উদ্যান, এখানে কিন্তু হচ্ছে বিজ্ঞান মেলা 15 থেকে 18, 15, 16, 17, 18 অবশ্যই আপনারা আসবেন। গ্রাউন্ডটা নিয়ে কিন্তু কি সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা প্রদর্শনী, এতগুলো ভিডিওতে দেখানো সম্ভব নয়, কিন্তু অনেকে কিন্তু আছে তাদের সুন্দর সুন্দর মডেল নিয়ে এখানে, দারুণ, ইজ এক্সেলেন্ট না? মানে এই যে জিনিসগুলো এত সুন্দর লাগে, যে নতুন কনসেপ্ট যে মাথা থেকে যখন বেরোয়, এগুলো কিন্তু আরো সুন্দর লাগে এন্ড ইটস বিউটিফুল, সত্যি দারুণ লাগে। এন্ড দেখুন প্রত্যেকটা যে কনসেপ্ট আপনারা দেখলেন ইনোভেটিভ, মানে নিজেদের মাইন্ড থেকে ভেবে, এই বাচ্চাদের মাইন্ড থেকে এত সুন্দর সুন্দর কনসেপ্ট ডেভেলপ হওয়া, এটা কিন্তু সত্যি আমাদের দেশে এগোচ্ছে, এটারই কিন্তু প্রুফ। আর এরকমই কিন্তু অনেক ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে যেগুলো ইনোভেটিভ, ক্রিয়েটিভ। ডিজাইনার ইটসও কিন্তু কম ক্রিয়েটিভ নয়, তাই অবশ্যই দেখুন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে, কারণ অনেক ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে পাবেন, তাই অবশ্যই দেখতে থাকুন, চোখ রাখুন আমার চ্যানেল ডিজাইনার ইটসে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।